हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर तो तुहाडा इस चैनल ते। इस वीडियो विच असी 7वीं क्लास का जिहड़ा चैप्टर आ 2 विंडोज़ एक्सप्लोरर उसनूं कवर करांगे। तो तुसीं इस वीडियो नूं वध तो वध बच्चों नाल शेयर करना ताकि वध तो वध बच्चे इस वीडियो तो फायदा लै सकन। तो इस चैनल नूं भी जरूर सबसक्राइब करना। तो शुरू करते हैं अज दी वीडियो। साडा इस विच पहला टॉपिक आ जिहड़ा विंडोज़ एक्सप्लोरर जिहड़ा की है। बच्चों, विंडो एक्सप्लोरर जिहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम की जिहड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिहड़ी एप्लीकेशन ये सानू जिहड़े कंप्यूटर दे विच पए हुए फाइल ते फोल्डर आ उन्हां दे नाल जोड़दा है। मुख्य तौर पर इन्हां नूं दो श्रेणियां विच जिहड़ा वंडिया गया है। विंडोज़ एक्सप्लोरर जिहड़ा साडे कंप्यूटर दे विच पईआं फाइलां ते फोल्डर नूं देखण लई वरतिया जांदा है, ਅਤੇ इंटरनैट एक्सप्लोरर जिहड़ा वैब कंटेंट जिहड़े हुंदे आ उन्हां नूं देखण लई ते इंटरैक्ट करन लई जिहड़ा आ वरतिया जांदा है। सो इस पार्ट विच असीं जिहड़ा आ विंडो एक्सप्लोरर बारे गल करन जा रहे हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर की है? तो सानूं ये तो पता लग गया कि जिहड़ा विंडो एक्सप्लोरर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एप्लीकेशन आ, इसनूं असीं जिहड़ा फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। इसकी वरतों साडे कंप्यूटर में मौजूद फाइलों फोल्डर नूं देखण लई कीती जांदी है। असी कंप्यूटर में मौजूद डिस्क का डाटा जो भी उहदे विच डिस्क विच डाटा पिया होगा फोल्डर लाइब्रेरी नूं खोल के देख सकते हैं तो किसी आइटम लई सर्च भी कर सकते हैं। मतलब जो भी फाइल या फोल्डर उहदे विच पए आ उन्हां नूं असीं देख सकते हैं तो सर्च करके भी उन्हां नूं लभ सकते हैं। असी फाइलों बना सकते हैं, फाइलों तो फोल्डर बना सकते हैं, उन्होंने रीनेम कर सकते हैं, उन्होंने डिलीट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट मूव तो नवा फोल्डर जिहड़ा असी बना सकते हैं। इसका मुख्य काम कंप्यूटर में मौजूद हार्ड डिस्क और इसके नाल जुड़े हुए मीडिया नूं नैवीगेट करने लई ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करना है। मतलब जो भी साडे हार्ड डिस्क दे विच फाइलां फोल्डर या ड्राइव्स आ उन्होंने देखने लिए सानू ये ग्राफिकल इंटरफेस जिहड़ा प्रदान करता। तो जो भी फाइलां ते फोल्डर साडे हार्ड डिस्क दे विच पए आ जो सिस्टम दे विच पए आ उन्होंने सही तरीके नाल व्यवस्थित करन ते उन्हां दा प्रबंध करन, उन्होंने सही तरीके नाल मैनेज करन दे विच साडी ये सहायता करता विंडोज़ एक्सप्लोरर। हुण विंडो एक्सप्लोरर नूं खोलण दे तरीके देख लैंदे किहड़े-किहड़े आ। पहला तरीका जिहड़ा दस्सिया गया विंडो के नाल असी ई की दबनी है। ये तुहानूं मैं इत्थों जिहड़ा ना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड तो दस दिंदा। यह साडे कोल विंडो की है, असीं इत्थे इहनूं प्रैस करांगे नाल असीं जिहड़ा आ ई दबांगे, ई की दबांगे अल्फाबेट की तो साडे कोल इस तरीके नाल जिहड़ा आ विंडो एक्सप्लोरर खुल के साडे सामने आ जाएगा। दूजा तरीका इत्थे दस्सिया कि ऑल प्रोग्राम मतलब आपां जिहड़ा आम ट्रैडिशनल जिहड़ा आपां साडा हैगा तरीका ऑल प्रोग्राम एक्सैसरी दे विच असीं ये विंडो एक्सप्लोरर जिहड़ा है क्लिक करके इहनूं खोलना। उस तो अगला तरीका जिहड़ा दस्सिया गया सर्च बॉक्स का। सर्च बॉक्स विच असीं टाइप कर देना एक्सप्लोरर ते एंटर दबा देना। इस तरीके नाल साडे कोल तीजे तरीके नाल साडा जिहड़ा विंडो एक्सप्लोरर खुल जाएगा। चौथा तरीका विंडो के नाल आर की दब के असीं की खोलना है रन बॉक्स। फिर आप एक बार ऑन स्क्रीन कीबोर्ड देख लेंगे हैं। विंडो नूं आपां विंडो के नाल जिहड़ी आ आर की दबांगे तो इस तरीके नाल साडे कोल जिहड़ा आ रन बॉक्स खुल जाऊगा। ये विच एक्सप्लोरर टाइप करांगे तो ओके ते क्लिक करांगे तो साडा चौथा तरीका है विंडो एक्सप्लोरर खोलण का। उस तो अगला तरीका दसदा कि विंडो के नाल जिहड़ा आ असीं टू दबाना है। मतलब बाय डिफॉल्ट जिहड़ी सैटिंग इत्थे हुंदी आ ये टू दे उत्ते सैटिंग हुंदी है। जिमें कि मैं इत्थे जिहड़ा इहनूं चौथे नंबर ते नैवीगेट कीता सैट कीता आ। सो इत्थे असीं इहनूं टू दे नाल नहीं विंडो दे नाल इत्थे 4 की दब के खोलांगे क्योंकि आ साडा मीडिया प्लेयर आ, क्रोम आ, इंटरनैट एक्सप्लोरर आ, साडा चौथे नंबर ते साडा विंडोज़ एक्सप्लोरर। हुण मैं इत्थों कीबोर्ड तो विंडो दे नाल जिहड़ी आ 4 की दबांगा तो मेरे तो इस तरीके नाल जिहड़ा आ विंडो एक्सप्लोरर खोल के आ जाएगा।
अगर तुसी चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जिहड़ा इहनूं उत्थे ही सैट कर दईए तो तुसी माउस का खब्बा बटन क्लिक करते हुए इहनूं इस तरीके नाल लिजा के छड्ड दो तो तुहाडी ये सैटिंग जिहड़ी आ हो जाएगी। सो तुसी देख पा रहे हैं कि इत्थे हुण इस दी पोजीशन 1 नंबर ते आ गई आ। सो तुसी इसनूं खोलना होया तो विंडो दे नाल 1 दबांगे तां खुलेगा। आपां इहनूं दूजे नंबर ते सैट करना। इस तरीके नाल हुण असीं विंडो दे नाल 2 की दबा के जिहड़ी आ इसनूं खोल सकदे हां। जिवें कि विंडो दे नाल 2 की दबांगे तो साडे कोल इस तरीके नाल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। सो इस तरीके नाल तुसी इसनूं अपने हिसाब नाल एडजस्ट भी कर सकदे हां। 2 नंबर ते रखना, 3 नंबर ते रखना जां 4 नंबर ते रखना है। सो ये सानूं अलग अलग तरीके इहनूं खोलण दे। विंडो एक्सप्लोरर के भाग किहड़े-किहड़े आ? विंडो एक्सप्लोरर के भागां बारे पढ़न तो पहलां सानूं विंडो एक्सप्लोरर के ढांचे बारे पढ़ना चाहिए है। विंडो एक्सप्लोरर के सानूं 3 मुढ़ले ढांचे दिखाई दिंदे हैं। पहला किहड़ा फाइलां, फिर फोल्डर ते ड्राइव। डाटे नूं स्टोर करन दी सब तो छोटी इकाई जिहड़ी फाइल है, एक सांझे विषय नाल संबंधित फाइलां नूं एक ही फोल्डर विच रखिया जाता है। मतलब तुसी इक्को ही जिन्हां फाइलों का विषय होया तुसी उन्हां फाइलों नूं एक ही सांझे फोल्डर दे विच रख सकते हैं, उहदे विच मैनेज करके रख सकते हैं ताकि तुहानूं लभण दे विच आसानी हो। एक फोल्डर विच कई फाइलां स्टोर कीतियां जा सकदियां हैं। मतलब फोल्डर हुंदा इस काम नूं कि उहदे विच बहुत सारियां फाइलां ते फोल्डर रखे जा सकते हैं। पीले रंग का जिहड़ा साडे कोल हुंदा आ उहनूं आपां फोल्डर बोलदे हां। ये फाइलां वक्री एप्लीकेशन दीयां भी हो सकदियां, मतलब अलग एप्लीकेशन दी फाइलां भी ये हो सकदियां, रखियां जा सकदियां। डाटे नूं भविख की वरतों लई स्टोरेज यंत्र जिवें कि हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गई, DVD विच स्टोर कर सकते हैं। मतलब जिहड़ा डाटा तुसीं चाहते हैं कि असीं फ्यूचर वास्ते भविख विच भी उहनूं असीं वरतना आ तां उसनूं हार्ड डिस्क के उत्ते सैकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के उत्ते भी उसनूं साਂभ के रख सकते हैं। सैकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के विच किहड़े-किहड़े हो गए? हार्ड डिस्क जिहड़ी तां इनबिल्ट हुंदी है पहले लगी, एक्सटर्नल भी मिल जाती है। CD हो गई, DVD हो गई, ये आपां डाटा स्टोर करके इंपॉर्टेंट रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में जो साडा डाटा डिलीट हो जाए तो असीं दोबारा उस डाटे नूं रीस्टोर कर सकीए, बैकअप लैके उहदा दोबारा रीस्टोर कर सकीए। एक हार्ड डिस्क आम तौर पर सारे कंप्यूटरों में उपलब्ध होंदी है। मतलब सारे कंप्यूटरों के हार्ड डिस्क होंदी ही होंदी है। जे असीं नैटवर्क एंड कंप्यूटिंग दे नाल वरत रहे हैं तो साडे कोल जिहड़े 5-6 जिहड़े डमी कंप्यूटर लगे होणगे, फिर वो साडे नाल जिहदे नाल कनैक्टड होणगे उसे जिहड़ा कंप्यूटर तो हार्ड डिस्क नूं शेयर करनगे। हार्ड डिस्क के भंडार खेतर नूं अगे छोटे छोटे भागों में जिहड़ी हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी हुंदी आ उहनूं अलग अलग छोटे छोटे भागों दे विच वंड दित्ता जांदा, जिन्हां नूं असीं कह दिंदे आ पार्टीशन। जिहदे विच C जिहड़ी पार्टीशन हुंदी आ, C ड्राइव जिहड़ी हुंदी आ उहदे ते असीं ऑपरेटिंग सिस्टम नूं इंस्टॉल करदे आ। दूजिਆਂ ते भी कीता जा सकदा है पर मोस्टली जिहड़ा C दे उत्ते इहनूं इंस्टॉल कीता जांदा है। तो असीं वाधू ड्राइवां बना सकते हैं जिहदे विच असीं पर्सनल डाटा रख सकते हैं। C दे विच साडी विंडोज़ हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम, तो D या E जिहड़ियां असीं वाधू ड्राइव्स बनाने हैं उहदे उत्ते असीं अपना पर्सनल डाटा जिहड़ा रख सकते हैं। असीं विंडो एक्सप्लोरर की मदद नाल एक फाइल, फोल्डर या ड्राइव तक आसानी नाल पहुँच सकते हैं। जो भी तुसीं उहदे विच फाइल, फोल्डर या ड्राइव आ वो विंडो एक्सप्लोरर की मदद नाल तुसीं उहदे तक पहुँच कर सकते हैं। इन्हूं 2 भागों में वंडिया जाता है, खब्बा पेन हो गया तो सज्जा पेन। हुण खब्बे पेन दे विच जिहड़े आ वो सानूं ड्राइव, फोल्डर वगैरह नज़र आते हैं। जिवें कि इहदे विच दस्सिया गया विंडो एक्सप्लोरर के खब्बे पेन नूं नैविगेशन पेन भी कहा जाता है। मतलब जे खब्बे पेन दे विच कोई फोल्डर या ड्राइव अगर असीं उहदे विच क्लिक करते हैं तो सज्जे पासे उहदे जिहड़े आ कंटेंट सानूं नज़र आउणगे जो भी उस फोल्डर या ड्राइव दे विच पे आ। असीं खब्बे पेन विच ड्राइव, फाइल अते फोल्डर देख सकते हैं। खब्बे पेन विच खुल्लिया होया कोई भी ऑब्जैक्ट सिलैक्ट किया जा सकता है। ये सिलैक्ट किया होया ऑब्जैक्ट एक ड्राइव, फाइल या फोल्डर हो सकता है। जिवें मैं पहले ही दस्सिया खब्बे पासे जिहड़ा तुसीं ऑब्जैक्ट सिलैक्ट करते हैं वो ड्राइव भी हो सकता है, D, C, E फाइल भी हो सकता जां एक फोल्डर हो सकता है। जो एक ड्राइव, फाइल या फोल्डर को सिलैक्ट किया जाता है उसकी डिटेल सज्जे पासे जी मैं जिदा पहले दस चुका कि जो असीं उसनूं सिलैक्ट करते हैं तो वो जी डिटेल सानूं सज्जे पासे नज़र आती है। जिवें कि इहदे विच दिखाया गया है, यह साडा खब्बा पेन दस्सिया गया, यह साडा सज्जा पेन दस्सिया गया है। तो आपां थोड़ा जिहा इत्थों भी देख लैंदे आ। जिवें कि यह साडे कोल सारे जोड़े आ साडा खब्बा पेन आ जिन्ना भी हैगा, आ साडा सज्जा पेन आ।
ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਈਲ ਫੋਲਡਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਨਾ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਟਾਈਟਲ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਬੈਕ ਫਾਰਵਰਡ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟੂਲ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੂਲ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜੀ, ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫੋਲਡਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਫੋਲਡਰ ਡਰਾਈਵ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇੱਕ ਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਪ ਟੂ ਡਾਊਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਫੇਵਰਿਟਸ, ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਪੱਧਰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਫੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਸਕਟਾਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਲੇਸ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੋਲਡਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਪਿਕਚਰ, ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਫੋਲਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਸਨਲ ਫੋਲਡਰ ਉਹ ਫੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਫੋਲਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਫੋਲਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟਸ, ਡਾਊਨਲੋਡ, ਫੇਵਰਿਟਸ, ਲਿੰਕਸ, ਮਾਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਫੋਲਡਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਾਈਲ ਫੋਲਡਰ ਇਹ ਇਸ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਫੋਲਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਡਿਸਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਸ ਜਿਵੇਂ DE ਆਦਿ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਨਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ USB ਹੋ ਗਈ, ਮੈਮਰੀ ਸਟਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਮੈਮਰੀ ਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ USB ਮੈਮਰੀ ਸਟਿਕ, ਕੈਮਰਾ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਡਰਾਈਵ ਫਲੋਪੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। C ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। D ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਸ 'ਚ ਡਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ E ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ। F ਹੋ ਗਿਆ, G ਹੋ ਗਿਆ। G ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ DVD ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਡਰਾਈਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨੈਟਵਰਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸੈਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੀਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ ਵਿਊ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮਾਲ, ਮੀਡੀਅਮ, ਲਾਰਜ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਰਜ ਆਈਕਨ। ਸਮਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਆਈਕਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਰਜ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿਊ ਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਵਿਊ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਆਈਕਨ ਆ ਗਿਆ,
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਅਮ ਆਈਕਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਆਈਕਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਟਾਈਲ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਟਾਈਲ ਆਈਕਨ ਇਸ ਵਿਊ 'ਚ ਆਈਟਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਈਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਐਸਾ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਸਟ ਆਈਕਨ ਵਿਊ ਇਸ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਆਈਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਡਿਟੇਲ ਆਈਕਨ ਵਿਊ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਆਈਕਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਲਮ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਸੋਧਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਫਾਈਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋਧਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਆਈਕਨ ਵਿੱਚ। ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਆਈਕਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਮ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਇਸ ਵਿਊ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਊਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਗਲ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਗਲ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਊਸ ਦਾ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਖੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਟਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਊਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਆਲ, ਕੰਟਰੋਲ ਏ ਦੱਬ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਐਡਿਟ ਮੀਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਆਲ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੋਲਡਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਫੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਕਰਨਾ, ਹੋਮ ਜਾਂ ਐਂਡ ਕੀ ਦਬਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਦੱਬ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਫੋਲਡਰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਲਈ ਐਰੋ, ਅਪ ਐਰੋ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਤੋਂ ਡੀਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਪੇਸ ਬਾਰ ਦਬਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਏ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਊਸ ਦਾ ਨਿਊ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਐਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਬਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਬ ਮੈਨੂ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਲਡਰ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੋਲਡਰ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਰੀਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ F2 ਕੀ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੀਨੇਮ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਨੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਪ ਕੀ ਦਬ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਾਊਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਪੇਸਟ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ। ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਮੈਨੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਪੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਟਰੋਲ C ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ V ਦਬਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਊਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਟ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਪੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਟ ਪੇਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹੀ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਜਿਸ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ X ਕਰ ਲਓ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡਿਟ ਮੈਨੂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡਿਟ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ V ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਂਡ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਸੈਂਡ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ ਮਾਊਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੱਜਾ ਬਟਨ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਫੈਕਸ ਵੀ ਅਤੇ ਮੇਲ ਰੈਸੀਪੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਮੂਵਲ ਜੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ USB ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੋ ਫੋਲਡਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਆ ਸੈਂਡ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਸੈਂਡ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਸਰਚਿੰਗ। ਸਰਚ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੱਭਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸਰਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਲਡਰ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ D 'ਚ ਪਿਆ ਜਾਂ C 'ਚ ਪਿਆ। C 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ D E ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ E ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਦਬਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਾਲ E ਕੀ ਦੱਬਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮਲ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਰਨ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਕੀ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਨ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪਲੋਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ CALC ਲਿਖ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਲਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤਾ ਆ। ਵਿੰਡੋ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਨ ਬਾਕਸ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CALC ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਡੈਸਕਟਾਪ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਬਾਕੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਯੂਜ਼ਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ 1 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਯੂਜ਼ਰ 2 'ਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੀਮਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਈ ਥੀਮ 1, ਐਰੋ ਥੀਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੰਟਰਾਸਟ ਥੀਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸਕਟਾਪ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਆਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ 30 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫੋਟੋ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਆ ਆਏਗੀ, 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਚੌਥੀ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਚ, ਸਟਾਈਲ, ਸੈਂਟਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਚੇਂਜਸ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥੀਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਥੀਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਥੀਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਥੀਮ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਹ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ, ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਲਰ, ਸਾਊਂਡ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਥੀਮਸ ਵਿੱਚ ਡੈਸਕਟਾਪ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਮਾਊਸ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਥੀਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਕਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਅਤੇ ਮਾਊਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਥੀਮ, ਮਾਈ ਥੀਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਐਰੋ ਥੀਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ,
ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਹਾਈ ਕੰਟਰਾਸਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਾਲਪੇਪਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਲਪੇਪਰ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਸਕਟਾਪ ਮੈਨੂਜ਼, ਆਈਕਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਲਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ JPG ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ GIF ਜਾਂ GIF ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫਾਰਮੈਟ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਲਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਚੇਂਜਸ ਸੇਵ ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3D ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ Windows 7 ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਕੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਸਟੈਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।